여러분, 오자의 공이 무슨 뜻인지 아시나요? 오늘 잘 맞은 공일까요? 아니에요. 오지게 잘 친 공입니다. 어떻게 하면 필드에서 오자의 공만 칠 수 있을까요? 골프를 사랑하는 골프를 사랑하실 여러분, 안녕하세요. 스윙크루입니다. 오자의 공이 나오기 위한 필수적인 조건이 있어요. 바로 정타를 쳐야 하는 거예요. 그럼 어떻게 정타를 칠 수 있을까요? 아니, 정타를 칠 수 있는 방법을 알려드리기 전에 먼저 정타는 무엇일까요? 그냥 클럽 페이스 중앙에 맞추는 걸까요? 아니요, 정타는 두 가지 조건이 필요해요. 첫 번째는 여러분도 다 알듯 스윗 스팟에 맞추는 거예요. 헤드 중심부죠. 두 번째는 어택 앵글입니다. 어택 앵글은 임팩트 동안 클럽의 수직 움직임이에요. 수평을 기준으로 플러스면 올라가며 치는 것, 마이너스면 클럽이 내려가며 공을 치는 거예요. 이 두 가지 조건이 맞아야 정타를 칠 수 있어요. 그리고 정타를 치더라도 가장 중요한 마지막 조건이 필요하죠. 바로 얼라이먼트예요. 나는 분명 그린을 조준했는데 공이 오른쪽으로 날아가는 분들 많을 거예요. 그렇게 치고 나면 동반자가 꼭 한마디 하죠. 본대로 나갔네 라고요. 그럼 어떻게 해야 정타를 치고 필드에선 내가 본대로 공을 보낼 수 있을까요? 바로 어드레스와 리드핸드예요. 그 방법을 이번 영상에서 자세히 알려드릴게요. 아마 끝까지 시청하고 나면 여러분 연습장에서 깜짝 놀랄걸요. 공이 타겟 지점에 정확하게 꽂히게 될 테니 말이에요. 영상 내용 기대되면 좋아요 한 번씩 꾹 눌러주세요. 큰 힘이 됩니다. 그럼 바로 시작할게요. 여러분, 스윗스팟으로 공을 치기 위해선 스윗스팟이 어딘지 알아야 하고 또 잔디와 공을 동시에 쳐야 합니다. 타이틀리스트 인스트럭터이자 LPGA 탑 50 코치로 유명한 트릴리움 로즈 이야기를 같이 보고 오시죠. So if I have a ball and I have the club face right here, I'm going to bounce the ball. I'm going to find the middle. Until I find that middle point, I'm going to keep going to the toe, bounce on the heel, and you'll find about 1 or 2, 4 grooves up from the bottom is that sweet spot. Now, if I hold the ball on the face and then show you what that looks like, you can see the bottom of the club head. So what I'm getting at is to make great contact, the club has to bottom out under the ball. So the club really needs to hit the ground and the ball at the same time. If I put the ball on the ground, that means the club needs to hit the grass. The club needs to bottom out at the right spot. 트릴리움이 말하는 건 바로 이거예요. 클럽 페이스에 스윗스팟에 공을 두면 공 아래 클럽 페이스가 남습니다. 그럼 스윗스팟에 공을 맞추면 클럽 하단부는 공보다 더 아래를 쳐야겠죠. 그게 바로 잔디인 거예요. 아이언은 쓰러치는 사람과 찍어치는 사람이 있다고들 해요. 트릴리움 말에 따르면 쓰러치는 사람은 정타를 칠 수 있을까요? 아니요, 없습니다. 그래서 아이언은 찍어쳐야 하는 거예요. 그리고 이걸 압축해서 친다고 표현하죠. 근데 이런 생각이 들 수 있어요. 디봇은 공보다 앞에 생겨야 하는데 공이랑 동시에 바닥을 치면 공 위치에 디봇이 생기는 건 잘못된 건 아닌가? 이런 생각이죠. 여러분, 아이언은 핸드 포워드를 해야 한다고 했죠? 샤프트가 앞으로 기울어진 채 임팩트를 해야 하는 거예요. 그러면 디로프트 됩니다. 로프트가 줄어드는 거죠. 이렇게 디로프트 되면 페이스에 공이 접촉되는 지점이 위로 올라가요. 게다가 어택 앵글이 마이너스인 채로 공을 친다고 했죠. 그러니까 공보다 앞에 디봇이 생길 수밖에 없죠. 그럼 어떻게 이 정타를 칠 수 있을까요? 트릴리움은 정타를 못 치는 3가지 이유를 알려주고 있습니다. 바로 첫 번째는 몸이 들리는 것, 두 번째는 팔을 위로 당기는 거예요. 스윙하며 리드암, 즉 왼팔이나 리드 숄더를 빨리 위로 당기는 거죠. 마지막 세 번째는 뒷발의 무게를 싣는 거예요. 다운스윙 때 왼발로 체중이 충분히 이동된 채 임팩트를 해야 하는데 오른발에 무게가 남아있으니 손목이 풀리며 공을 치는 거죠. 그럼 이 정타를 어떻게 해결할 수 있는지 그 방법을 알려드려야겠죠. 그게 스윙크루니까요. 자, 첫 번째, 몸이 들리는 것부터 알려드릴게요. 몸이 들리는 건 통상 헤드업이라고 표현해요. 근데 실제로 머리가 들리는 게 아니라 골반이 들리는 거예요. 그래서 중요한 게 바로 골반 움직임입니다. 다운스윙 때 오른 골반이 왼 골반 아래로 들어가도록 움직여야 해요. 그렇게 사이드 밴드가 만들어지며 임팩트를 하면 되죠. 두 번째인 리드암 연습 방법을 알려드릴게요. 너무 간단한 드릴이에요. PGA 올해의 티처로 3번이나 선정된 아담의 이야기를 같이 들어보시죠. So our first drill is going to be with the lead hand, left hand of course for the right-handed golfer. And we're going to have you choke down midway down on the grip, make that club feel a little bit lighter. And it's really a coordination drill. Can you tilt the sweet spot? Do it statically. Statically in the world of golf just means without motion. Static loft, dynamic loft. Do it statically, practice it, then hit some little shots. This will be a test for most people. It takes a few minutes to develop some sort of feel, just tiny ones. I could really feel I de-lofted the back of my hand and was able to kind of clip the ball with the sweet spot pointed down. Let me try that once again. Hang in there with this. You get good at this, you will be helping yourself. Let's see how we do.
Well, hit a hair behind it, but did, I think, a good job tilting it down. Now, one other feature here that's very important. Picture a hammer, let's say. When you hammer a nail, you don't just move the hammer like that. There's a purposeful pop to the thing. That's what we're trying to create here. So as you come in and do this drill, you'll notice I'll hit one more. There's very much a little snap down there. It's not just dragging the left arm and club through. So here we go. Get my feel. Right like that. You should have a short, firm finish. 왼손은 일관성을 만드는 핵심적인 역할을 합니다. 아담은 왼손으로 망치를 치듯 딱 하고 공을 치는 연습을 알려줬어요. 큰 스윙을 하는 게 아니라 왼손으로 그립 가운데 부분을 잡고 손목 스냅을 하며 공을 치는 거죠. 이 드릴은 뭐에 좋다고 했죠? 아이언 뒤로부터 연습이 될 뿐 아니라 스위스팟에 정확하게 공을 맞추게 됩니다. 네, 이제 마지막 왼발로 체중을 완전히 넘기는 연습 방법을 알려드릴게요. 바로 베이스볼 드릴이에요. 먼저 어드레스를 합니다. 그리고 오른발 있는 쪽으로 왼발을 가져와 두 발을 모으죠. 그 다음 백스윙을 하며 왼발을 떼고 앞으로 디드며 다운스윙하고 팔로우 스루 때는 오른발도 앞으로 가져가며 스윙하는 거예요. 마치 걸어가는 것처럼 오른발을 가져가야 하죠. 이렇게 스윙하면 스탠스 중앙보다 앞쪽에 디봇이 만들어집니다. 백스윙 탑에서 왼발이 체중이 실리면서 다운스윙을 하니 체중 이동도 확실히 되죠. 이것뿐이겠어요? 팔로우 스루 때는 오른발이 따라가며 골반을 열어서 확실한 공간을 만들어줘서 치킨닝 같은 왼팔을 당기는 동작도 방지해줘요. 자, 이제 공을 두고 스윙해볼까요? 공을 어디에 둬야 할까요? 스탠스 가운데보다 살짝 앞에 둬야 합니다. 그 다음 똑같이 베이스볼 드릴을 하면 돼요. 셋업을 하고 왼발을 오른발로 붙여서 두 발을 모으고 백스윙을 할 때 왼발을 앞으로 보내고 다운스윙, 공을 친 다음에는 오른발도 앞으로 나오며 확실하게 체중을 이동하는 거죠. 이 세 가지, 오른 골반을 왼 골반 아래로 들어가게 하기, 왼손으로만 스냅으로 공치기, 베이스볼 드릴을 연습장에서 10번씩만 해보세요. 그러면 순식간에 스위스팟에 공이 맞는 신비함을 경험할 거예요. 근데 이렇게 스위스팟에 맞추기만 한다고 공이 원하는 곳에 날아가지 않죠? 네, 조준을 똑바로 해야 합니다. 그 비법을 이어서 알려드릴게요. 여러분, 스윙은 멈춤이 없는 하나의 동작이에요. 그럼 공이 날아가는 방향은 언제 정해질까요? 네, 셋업입니다. 그래서 어드레스가 정말 중요해요. 그 순서도 말이죠. 그래서 클럽 페이스를 먼저 놓고 몸을 셋업해야 합니다. 만약 발부터 잡고 자세를 잡고 클럽을 놓고 그립을 잡으면 어떻게 될까요? 위치를 조정하기가 너무 어렵습니다. 또 고개를 수직으로 돌려 타겟을 정확하게 보고 서야 하는데 고개가 끝까지 안 돌아가죠. 그래서 덜 돌리게 되죠. 그래서 대부분 약간 오른쪽을 타게 돼요. 그러니 맨날 공이 오른쪽으로 날아가는 거예요. 그럼 이제 페이스를 세팅하고 어드레스 서는 방법을 알려드려야겠죠. 먼저 얼라이먼트를 해야 합니다. 그러려면 공 뒤에 서야 해요. 목표 지점을 보고 샤프트로 일직선을 그려야 하죠. 그 다음 가까운 곳을 목표로 둡니다. 진짜 가까워야 해요. 공 앞에 20-30cm 정도 되는 곳이면 좋죠. 플립이나 색이 좀 다르면 더 쉽게 조준할 수 있겠죠. 그 다음 어드레스를 섭니다. 큰 순서를 알려드릴게요. 페이스를 정렬한 다음 그립을 잡고 발 위치를 잡은 다음 몸을 기울이고 무릎을 구부리면 돼요. 간단하죠? 아이언부터 하나하나 해볼까요? 아이언은 공이 거의 스탠스 중앙에 있어야 해요. 살짝 타겟 방향으로 나가도 괜찮아요. 이제 그립을 잡으세요. 그립은 너무 강하게 잡으면 안 되죠. 편하게 잡아야 합니다. 그 다음 두 발은 어깨 넓이로 벌리면 돼요. 여기서 더 중요한 게 공과 발 사이 거리예요. 약간의 팁을 드릴게요. 클럽을 공 뒤에 두고 왼 무릎에 그립을 가져와 보세요. 무릎 위로 몇 센치 올라오면 완벽한 위치죠. 공에 너무 가까이 서면 어떻게 될까요? 네, 클럽이 허벅지 위에 있어요. 반대로 너무 멀리 서면 무릎 아래로 내려가죠. 이렇게 잘못된 자세를 잡으면 스윙하는 동안 균형 잡는 게 어려워요. 이렇게 스탠스를 썼으면 이제 상체를 기울여야겠죠. 상체를 앞으로 기울이다 보면 무게중심이 발가락 쪽으로 쏠릴 거예요. 넘어지겠다 싶을 때 무릎을 살짝 구부리면 되죠. 이전 영상에서 알려드린 팁 하나 있죠. 엉덩이가 발목 위에 위치해야 하는 거예요. 엉덩이가 발보다 뒤에 있으면 테이크어웨이를 안쪽으로 하게 됩니다. 무게중심이 뒤에 있기 때문이에요. 네, 이제 드라이버 셋업을 해볼까요? 아이언과 거의 대부분 비슷합니다. 단 스탠스가 더 넓어지고 공이 앞으로 오는 거죠. 드라이버 공 위치는 이전 영상에 자세히 알려드렸죠. 왼발 뒤꿈치가 아니라 왼 어깨 기준으로 둬야 한다고 말이에요. 자, 여기 공 3개가 있습니다. 가운데는 왼쪽 어깨를 기준으로 둔 공이고 전후로 하나씩 있죠. 만약 클럽이 공을 향해 내려가고 있는 상태, 즉 왼 어깨보다 뒤쪽에 공이 있으면 어떻게 되죠? 네, 인투 아웃으로 공을 칩니다. 반대로 왼 어깨보다 앞에 공이 있으면 아웃 투 인이 되죠. 그래서 가장 이상적으로 공을 치려면 왼 어깨 라인에 공을 둬야 해요. 이렇게만 셋업해도 슬라이스는 완전 줄어들죠. 네, 클럽 페이스를 먼저 세팅하고 어드레스를 잡는 걸 루틴으로 꼭 넣으세요. 그래야 더 이상 오른쪽으로 공이 날아가지 않고 본대로 날아가게 됩니다.
네, 여러분은 이번 영상에서 정타 치고 조준하는 방법을 알았습니다. 핵심만 요약하면 뭐였죠? 스위스팟에 맞추려면 디봇을 만들어야 한다. 그 디봇은 오른 골반을 왼 골반 아래로 놓고 왼손을 당기지 않고 왼발로 체중 이동을 완벽하게 해야 만들 수 있는 거예요. 두 번째 얼라이먼트는 어떻게 해야 한다고 했죠? 네, 클럽 페이스부터 세팅하고 어드레스를 잡아야 하는 거예요. 이번 영상에서 알려드린 방법은 정말 실용적인 방법이에요. 실제 연습장에서 연습하면 금세 달라지는 것을 느끼고 필드에서는 얼라이먼트가 완전 좋아져서 공이 더 이상 오른쪽으로 날아가지 않게 되죠. 그러니 꼭 적용해보세요. 그리고 후기도 댓글에 남겨주세요. 같은 골퍼들에게 도움이 되도록 말이에요. 네, 여기까지 시청해주셔서 정말 감사합니다. 우리 스윙크루 구독자들이 싱글을 치는 그날까지 더 좋은 정보와 알찬 팁으로 돌아올게요. 감사합니다. 여기까지 스윙크루였습니다.